कोई अगे उत्तरदाता ना होवे, अधिकारी ना होवे। जो बीटो पावन महापुरुषों को नाम की कमाई होया करती है वो सचखंड नूं नाल लेके चले जाते हैं जे कोई उत्तराधिकारी ना होवे। सो महापुरुषों ने बख्शी की है, ये सतपुरुष सानू देते हैं। सोने की रचना तो आप कमाए हुए वचन संवरण करके अपने जीवन दी अमूलियां घड़ियां अमूल घड़ियां सफलियां करना यत्न करो जी। बोले सोनिहा वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार ओ मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। दिखिया रंग कड़ाविया दिसन सबे चार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवनार। वण तृण संग मोलिया समर्थ पुरख अपार। हर मिलने नू सोचता कर्म मिलावण हार। मिलया प्रभ अपना हों तिनके सद बलिहार। पंथ निहार कामनी लोचन परी ले ओ सासा उड़ना पीछे पग न खिते हर दर्शन की आशा। उड़ो न काका करे बेग मिली जय अपने राम प्यारे।
सज्जन मेंढिया ढीस से उतार ए नैन महंगे तरस दे कद पत्ती दीदार मेरा मन लुचे गुरदर्शन ताई बिल पकड़े चात्र की न्याई तिरखा न तेरे शांत न आवेदन नानक हर जी मिया कर शब्द सवारण हार अवण त्या सुहागणी बिन राम नाम उरहार वाहिगुरु 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 परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जियो ख्याल बाहर जान तो रोकीए चित्त विरतियां नू इकागर करिए रसना दी पवित्रता दे वास्ते सारे ही उचारण करो जी सतनाम श्री गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश हुई गुरुद्वारा शहीदी बाग इतिहासक स्थान बेईहारा जिथे हर साल बहुत महान जग हुंदा है जो अज इस स्थान दे
ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ श्रीमान संत बाबा गुरचरण सिंह जी हैं, जिन्हां वल्लों तुहाडे संगतां दे सहयोग दे नाल परसों तो ही गुरबाणी दे अखंड प्रवाह चले हैं, आदि संपूर्ण भोग पे हैं। उस तो उपरंत थोड़ा जिहा समा गुरु दरबार दे विच बैठ के सत्संग दे विच आपां ये घड़ियां, ये सवास, ये समा सफल करना है, क्योंकि ये शहीदां दी पावन धरती है, शहीदी बाग, जिथे 4 शहीद होए उन्हां दा अंतिम संस्कार होया। उस स्थान ते आपां अज हाज़री भर रहे हैं। ये इलाके नूं माण प्राप्त है, क्योंकि श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी महाराज जो इन्हां दे पिता जी सन, साडे नाल भी उन्हां दा बहुत प्यार सी। इस स्थान जदों इत्थे तां जंगल ही सन, इधर स्वां नदी सतलुज दरिया दा ये इलाका, इत्थे उन्होंने बहुत मेहनत की, पुरुषार्थ किया। अपनी जिंदगी दे 35 साल लगातार इस स्थान दे उत्ते सेवा सिमरन दे नाल जुड़े हैं। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, क्योंकि इस स्थान ते जिथे ऐसे महान शहीदां दा संस्कार होया है, ये पवित्र धरती है। महापुरुषां ने मेहनत की, सेवा की, संगतां नूं जोड़िया। अज इस स्थान नूं भाग लगे हैं। हर साल पूर्वज महापुरुषां तो ही इत्थे मालपूड़ियां दा जग हुंदा है। बड़ा जग कई कोटक जग फला, सुन गावण हारे राम। क्योंकि शहीद इस इलाके दे विच पुराने समय तो चलो गुरु पातशाह जी दे प्यार विच कुर्बानियां कीतियां हन, हुण भी करदे हन। श्रीमान संत बाबा स्वरूप सिंह जी डूमेवाल, इन्हां दे परिवार दे किन्ने ही मैंबर, ये इलाके दे 34 वो ऐसे शहीद हैं जिहड़े अचानक धर्म युद्ध मोर्चे दे विच गए सन। वो समा ऐसा सी कि रेल दी टक्कर होई, पुरजा करके उन्हां दे शरीर कट्टे गए, कुर्बानियां कीतियां हन। इस करके असी सारे ऋणी हाँ, क्योंकि शहादत जो होंदी है वो एक सच दी गवाही है। वो इस इलाके नूं माण प्राप्त है, किरपा है। शहादत बहुत होई है, कोई गिनती नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कोई शहीदी ना हुई होवे। जां को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस ताके, जां का सतगुर पूरा। ठाकर गाइए आत्म रंग, नी पावन नाम त्यावन। सहज समावन संग, जन के चरण बसै मेरे। संग पनीता देही, जन की धूर देहो कृपा निध। नानक कै सुख एही। ओ शहीद है, क्योंकि अज संगरांद है, सावन महीना अज शुरुआत होया है। ये सानू माण प्राप्त है कि सतगुर जी की पावन हजूरी दे विच बैठ के, क्योंकि थोड़ा जा समय कर लो। सुन रहे सी कबीर, एक घड़ी आधी घड़ी आधी होंते आत,
ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਘੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ 24:30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ 12:15 ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰੁੱਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੁੱਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, 9 ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਤਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਐਸਾ ਆਸਰਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਇਹ ਆਸਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। 7 ਤਾਂ ਦਿਨ ਹਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। 2 ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 12 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 108 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 108 ਦੀ ਵਿਰਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਵੇਂ ਖੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਸਾਵਣ ਸਰ ਸੀ, ਸਾ ਰਸ, ਐਸਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਸ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ ਐਸੀਆਂ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੇਵਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਲ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ 2.5 ਦਰਿਆ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਰਾਵੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਅੱਗ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ, ਐਸੇ ਹਨ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਓ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤ੍ਰਿਕਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਨਮਾਹੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਕੋਈ ਯੱਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖੈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪਦ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਸ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ, ਕੋਟ ਦਿਵਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਈ,
ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਉਹ ਰਸ ਆਵੇ। ਆਹ ਰਸ ਫਿਰ ਭਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰਸ ਹੈ, ਰਸ ਸੋਨਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਰਸ ਰੂਪਾ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਬਾਸ। ਇਹ ਐਸੇ ਰਸ ਹਨ, ਰਸ ਘੋੜਾ, ਰਸ ਐਸੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਪਰਫਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਸ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ, ਐਸਾ ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਨ ਜੀਭਾ ਜੋ ਜਪੇ ਹਿਆਏ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕੈਸਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ। ਬੈਖਰੀ ਤੋਂ ਮੱਧਮਾ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਹਿੱਲਣਗੇ, ਜੀਭ ਵੀ ਹਿੱਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਾਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਵਾਸ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਰਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਸ ਹੋ, ਓਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਅੰਦਰ ਜਾਊ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤ ਰਤਨ ਬਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਉਹ ਤਨ ਸੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਪਈ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵਿਉ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੜਾਵਿਆ ਇਹ ਕੂੜੇ ਰਸ ਕੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ ਸੁਆ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ पूरे का किया सब कुछ पूरा का वध कुछ नहीं। पूरे गुरु दा जिहड़ा उपदेश है, गुरु कोल आए हाँ ये नहीं कि आए मत्था टेकिया चले गए, चलो फल तो मिलू पर ओना नहीं। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਾਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਹਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਜੋ ਬੈਠੂਗਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇ, उत्तम करे पाल के परवाती, स्नान करे अमृत सर नावे। एक इशनान पानी दा, दूजा बाणी दा। पानी दे इशनान नूं तां जानवर भी जानते हैं, पर इशनान करके जिहड़ा कर इशनान सिमर प्रभ अपना ਉਹਨੂੰ याद करो। सिमरन कहते ने याद ਨੂੰ। फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ मन तन पे अरोगा कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सो भाख्या, कावो सुनो पढ़ो नित भाई गुरपूरे तू राख्या। रोज करो अंदर दा इशनान, साध की धूड़ करो इशनान।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੂੜ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧੂੜੀ ਲੇਖ ਮਟਰਾਇਆ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧੂੜ ਮੁੱਖ ਧੂੜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟਕਾਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੂੰਦਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖੀਜੈ, ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੁੱਲਣੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖਲੀਜੈ ਤਿਤ ਕਟ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਧੁੰਦਰ ਵੱਜਦੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜੈ ਤਿਤ ਕਟ। ਅੰਤਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਭਗਤ ਮਲੀਜੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕਰੋ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਇਹੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੈਖਰੀ ਮਧਵਾ ਪਸੰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਾਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਇੱਕ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜੀ ਸਹੋਰ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜ ਕਾਣ ਝਾਰੀ ਕਾ ਧਨ। ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ
गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। साथ साथ सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतर चिंद। जो सास अंदर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੇ ਵਾਹੇ। ਇਹ ਸੁਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ। ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर। सो गुर सिख गुरु मन पावे, ओ मानू गुरु दे पा गया। फिर वो उपदेश दयाल हो के ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਮ ਦਿਸੈ ਬਰਮ ਸੁਣਿਆ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀ। ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਦਮ ਜਮ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਸਣ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਧੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। शब्द धुन है धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुखा कथ कहानी। ज्ञाता ज्ञान गे एक हो गया। सहंसरार दल कमल चो लंघ के त्रिकुटी तोड़ के दसम द्वारा गमा पारा परम पुरख की घाटी। अवस्था किन्नी ਉੱਚੀ हो गई। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਵੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। रोम हर ध्यावे गुरमुख, रोम रोम हर ध्यावे मुख प्यारे मां। गुरमुख रोम हर ਧਿਆਵੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਤਮ ਰਸ ਜੀ ਜਾਣਹਿ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਆ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ
ਧੁਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਧੁਨ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਏ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਭੈਣੇ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੋਰ, ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਵੀ ਬੈਠਦੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੇਵਜ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ। ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ, ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵੇ ਸਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਵਜੇ ਮਾਲਕਾ ਨਿਵਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ, ਮਾਲਕਾ ਨਿਵਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਵਜੇ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਨਿਵਜੇ ਡੀ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ। ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਦੇ, ਨਿਭਦੇ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਿਭਦੇ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ।
चंद चकोर प्रीत है लाए तार निहाले। हुण चकोर दी प्रीत चंद नाल है। चंद मुबारकी ओदे वल वेखी जाना, गर्दन तो मुड़ जाओ वेखना नहीं हटदी। इसे तरह चक भी चकवा है। ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। बिरख हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त अदोत पिया उठ चले बिहानिया। अस्त अदोत सूरज उदय होण नाल दरख्त उडारी मारदे ने, पर चकवा सूरज चढ़न नाल मिलदे ने एक दूजे नूं। चकवी सूरज हेत है मिल होण सखाले। ये प्यार एक अंगी है, चकोर दा प्यार है। चंद्रमा नूं नहीं पता, चकवे दे प्यार दा सूरज नूं नहीं पता। अगे होर दस्सिया ओ निहो कवल जल जानी है खिड़ मोह बखाले। कमल फुल दा संबंध पानी नाल हो गया, खिड़ के मुंह दिखाउंदा खिड़ मोह बखाले। पानी तो बिना सुक जांदा मुरझा जांदा है। मोर बबीहे बोल दे वेख बत्तल काले। मोर दा प्यार हुण सावन दा महीना, सावन च 100 वारी बदल चढ़ चढ़ आउंदा है। मोर बबीहे बोल दे वेख बदल काले। अगे होर दस्सिया है हो नार पतार प्यार है माँ पुत संभाले। पीर मरीदा पिरहड़ी ओ पीर मरीदा पिरहड़ी ओह नाले। ऐसे प्यार दियां बातां हन कि पीर ते मरीद दी सांझ हुंदी है कि इस स्वासां तक निभ जावे। जो सास गरास ध्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन भावे। जिसनों दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे।
ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੋ। ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ, IT ਕਾਲਜ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਹੁੰ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬਸਲੋ ਰੇ ਮਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਪੇ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤੀ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਅੰਤਮ ਗੋਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਵਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੰਗਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ, ਹਰ ਧਰਮ ਕੇ ਪਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ RAM, ਹੋਮੈ ਮਾਇਆ ਵਿਖ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੇ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤਿ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਮਤ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਕੇ
ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੀਏ। ਪੀ ਲੈ ਸਖੀ, ਪੀ ਲੈ ਸਖੀ, ਪੀ ਲੈ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਤ ਪੀ ਲੈ ਸਖੀਏ। ਨਾਮ ਮਹਾਰਤ ਪੀ ਲੈ ਸਖੀਏ। ਵਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖੇ ਰਸ ਨੇ ਸੁਆ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਸ ਆਵੇ, ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾ, ਆ ਰਸ ਭਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੜਾਵਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਤੇ। ਸਵਾਸ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਖੈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਨੋ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਹਰ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲਬਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਲਬਧ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਸਜੇ ਹਟ ਨਾਲੇ, ਆਪੇ ਲੇਵੇ ਬਸ ਸੰਭਾਲੇ। ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਅੰਦਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਵਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਗ, ਮੀਨ, ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ।
ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ। राम बोले राम, राम बिना को बोले रे। जिन्ने भी घट है शरीर ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ का मालक करे हाक। पर माया धारी अतरना बोला, शब्द न सुनी बो रोल कुचोला। जिनके चित्त कठोर है बहन सतगुर पास टिके बैठदे ही नहीं। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੁੱਧ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਨਰਾਗ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਦੀ ਅੰਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਹੁਣ ਮਨ ਲੋਚਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਇ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਲਾਵਣ ਹਾਰ ਜਿਨ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਿਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਐਸੀ ਧੁਨ ਹੈ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ, ਥਾਨ ਨਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਧੁਨ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਬਚਨ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ, ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ।
प्रभ जी वसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। ऐसी दस उन्होंने पाई। सो ਉਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ, ਇਹ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਹਾਰ, ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ 7 ਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੀਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 8 ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। दिन ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਤੋਤਰ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, गुरु में पाया। दोस्ता गलो ये तेरा नचनी वसाया। नाल रतु मन मेरे दुख बेसारना। कह नानक मन मेरे हर नाले। सदा सलाह तेरी नाम न बसावे। नाम नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा दिन खास सब गवाइया। कहे नानक सुनो संतो सवस्तरो ते आरो। सा नाम मेरा आधारो, दुर्कर्म पाया तो जिनको से नाम हर के लागे।
ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ। पनित कहते पवित्र रहा भरपूरे। दिवस रात दुए दाया खेले सगल कृत। हो जिनी नाम ते आया गत काल। तन है तन है तन है गुरु नानक साहिब जी तन। तन गुरु अंगद साहिब जी तन। तन है गुरु अमरदास जी तन है। तन गुरु रामदास जी तन है। तन है गुरु अर्जन देव जी तन। ओ तन गुरु हरगोबिंद जी तन है। तन है गुरु हर जी तन है। जी तन है गुरु हर कृष्ण जी तन। तन है गुरु तेग बहादुर तन है। जी तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी तन। तन है गुरु ग्रंथ साहिब जी तन।
ਸੋ ਧਨ। ਧਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨ। ਸਤਨਾਮ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਰਬਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂਤਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਤਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਨ ਕੋ ਵਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਿ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਆਤਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਸਿਦਕਵਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਹਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਖੱਲਾਂ ਅਗੜਵਾਈਆਂ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਸਭਾ ਮੰਦੇ ਗਿੱਲੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਜੇ।
पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलोगे। प्रथम ही सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावे। चेता अगल का सदका सर्व सुख होगा। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देव तेग फतेह भगत की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय गुरु खालसा जी के बोल वाले खालसा जी बोलोगे। वाहिगुरु जी आप जी के सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान दसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार खालसा जी बोलोगे बोलोगे। वाहिगुरु जी आप जी के सिखां दा मन नीवा मत रुचि मत पलकारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु अंतरयामी पंथ देश का सहाई दातार जीओ श्री ननकाना साहिब के होर गुरुद्वारियां गुरु धामां जिन्हां नूं खालसा पंथ तो विछोड़िया गया है जी तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਦਇਆਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता महाराज आप जी के चरण कमलों पास अरदास बेनती जोड़ती है महाराज संपूर्ण खंड पाठ के साहब के महाराज भोग तो उपरंत कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना के महावाक अनुसार सतगुरु जी रतवाड़ा साहब के बरसाए हुए सेवादार संत महापुरुष संत बाबा हरपाल सिंह जी के महाराज समूह जथे ने संगतां नूं महाराज कीर्तन करके निहाल किया है। महाराज संत महापुरुषों की सतगुरु जी त्रिलोकता चढ़ती कला बख्शिश करनी महाराज जी अंग संग होके सहायता बख्शिश करनी सतगुरु जी। अज संगराम का दिहाड़ा है महाराज सौन का महीना प्रकाश हो गया है सब सिख संतां नूं घरों घरों नाम दियां बड़ाइयां बरदी दात बख्शिश करनी महाराज। बेअंत संतां ने आप जी के पवित्र दरबार दे विच रास्ता वास्ता लेकर हाजिर हुई हैं दुध समुद्र की सेवा की माया की सेवा की है सब माई भाई दे हाजरे दरगाहे प्रवान करने सब माई भाई दे महाराज सच्चे पातशाह चढ़ती कला करनी तंदुरुस्तियां देशा विदेशों में अपने सेवादारां ते मेरा भरे हथ रखना इस वेले बख्शिश करो। पवित्र हुक्मनामे दी बख्शिश करके महाराज सिंह संतां नूं मिठियां सीसा बख्शो चढ़ती कला करो सुख होवे नाम चिते आवे आवे नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सिर वतदा भला। वाहिगुरू जी का खालसा आज्ञा पढ़िए तार के तब चलायो सब सज्जन को हुक्म है गुरु मानियो गुरु ग्रंथ जी माने परवट करा की जेकर को निज वो चाहा कोई शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहेगा सगरे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸੁਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧਾਨਾ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਤ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸਾਚਾ। ਸੁਖਾ ਡਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ, ਵਾਰ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਰਠ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਸੰਧੀ ਮੈਲ ਨਾ ਕਤ ਮਾਨਾ, ਜੀ ਮੈਲ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਸੋਰਠ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਸੰਧੀ ਮੈਲ ਨਾ ਕਤ ਮਾਨਾ, ਜੀ ਮੈਲ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਸਸੁਰੈ ਪਈਆ ਭੈ ਬਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨਿਸੰਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਕੱਪੜ ਜੇ ਪਿਰ ਮਿਲੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਵੈ ਪਿਰ ਸੰਗ। ਸਦਾ ਸਿਗਾਰੀ ਨਾਉ ਮਨ, ਕਦੇ ਨਾ ਮੈਲ ਪਤੰਗਾ। ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਮੁਹੈ ਦੁਖ, ਸਸੂ ਕਾ ਡਰ ਕੈਸਾ। ਜੇ ਬਿਰ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਕਰਮ ਮਣੀ ਸਭ ਸੱਚ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋਰਠ ਤਾਮ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਜਾ ਹਰ ਨਾਮ ਢੰਡੋਲੇ। ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਵੈ ਆਪਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਰਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਚੋਲੇ। ਹਰ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖ ਨਾ ਲੱਭਾਈ, ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਟੋਲੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਰੜਾਇਆ, ਮਨ ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਟੋਲੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲੇ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਿਰਕ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇ, ਤੁਧ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ, ਆਪ ਭੋਗਣਹਾਰਿਆ। ਸਭ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ, ਉਪਾਵਣਹਾਰਿਆ। ਆਉ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਵਾਰਿਆ। ਆਉ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਵਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।